السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے پروگرام میں۔ آج ہمارے مہمان مقرر انتہائی محترم اردو ادب کا بہت ہی اہم نام ڈاکٹر سید تقی عابدی، اور ہمارے ساتھ مہمان اعزازی کے طور پر جناب محترم خلیل الرحمان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا موجود ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، استقبال ہے آپ کا ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے اس پروگرام میں۔ جناب خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استقبال ہے آپ کا ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے اس خصوصی پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج اردو دنیا ایک عظیم محقق، ادیب، شاعر اور فکشن نگار سے محروم ہو گئی۔ محترم شمس الرحمان فاروقی کے سانحہ ارتحال نے اردو دنیا کو سوگوار کر دیا۔ ان کی رحلت ہمارے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ ہم ان کے لیے اپنی جانب سے، ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی جانب سے، اپنے مہمانوں کی جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں غری کے رحمت کرے۔ آئیے ان کے احترام میں 1 منٹ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان اور مہمان اعزازی پروفیسر شہاب عنایت ملک، صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، ڈین فیکلٹی آف آرٹس جموں یونیورسٹی بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام رومی اور اقبال ایک خصوصی لیکچر ہے۔ آج ہمارے مہمان محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی ہیں۔ یوں تو تقی عابدی کے کارنامے اور ادبی تحقیقات ان کے تعارف کے لیے سب سے بڑے حوالے ہیں، تاہم اختصار سے ان کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ عہد حاضر میں تقی عابدی کا نام تحقیق و تنقید میں سر فہرست ہے، بلکہ یوں کہیں کہ آج معاصر منظرنامے میں تقی عابدی سب سے بڑے محقق ہیں۔ تقی عابدی محضری ادب کا درخشاں ستارہ ہے۔ کینیڈا میں مقیم ہندی الاصل ڈاکٹر سید تقی عابدی عہد حاضر میں دانشوری کی روایت کے علمبردار ہیں۔ وہ بیک وقت ادیب، ناقد، محقق، مصنف اور شاعر ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک معروف طبیب ہیں اور درس و تدریس اور اردو شعر و ادب سے ان کا کوئی پیشہ ورانہ تعلق نہیں، لیکن ایک خاص تہذیبی فضا میں ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل ہوئی۔ اسی لیے وہ ابتدا سے ہی شعر و ادب اور تصنیف و تالیف کی جانب مائل رہے۔ میڈیکل سائنس کی تعلیم کے دوران ہی ان کی کئی تحریروں نے اہل نظر کو اپنی جانب متوجہ کیا اور زیادہ تحسین حاصل کی۔ شعبہ طبابت میں باضابطہ ملازمت کے بعد بھی انہوں نے اپنی اس تہذیبی اور ثقافتی روش کو قائم رکھا اور ادب کے سرمایہ میں اپنی تصنیفات و تالیفات سے بیش قیمت اضافہ کیا۔ ناظرین،
لیکن کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی متاثر نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے معاصرین میں انہیں طباوت میں بھی امتیازی مقام پر فائز ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، لیکن دنیا کے کئی ممالک میں میڈیکل سے وابستہ تنظیموں اور اداروں میں بطور ماہر طبیب اسپیشلسٹ کے وہ منسلک ہے۔ تقی عابدی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اردو کے نامور شعراء کی شخصیت اور فن پر بہت ہی معیاری اور تحقیقی کام کیا ہے۔ ان میں چند اگر مثال کے طور پر پیش کروں، حالی، اقبال، فیض، امین، دبیر، فراق اور کئی معاصر شعراء، ان کا کام اردو دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تقی عابدی کا شمار مہجری ادیبوں میں ہوتا ہے۔ تمام مہجری ادیبوں میں تقی عابدی اپنی تحقیقی خدمات کے سبب بالکل ہی منفرد ہے۔ یعنی مہجری ادب میں اگر آپ تحقیق کے اعتبار سے دیکھیں تو تنہا نام ڈاکٹر تقی عابدی کا آتا ہے۔ تقی عابدی نے حال ہی میں الطاف حسین حامی کی کلیات مرتب کر کے بہت اہم خدمات انجام دی۔ انہوں نے بہت سے ایسے کلام کو بھی اس کلیات میں شامل کیا جو کہیں دستیاب نہیں۔ اس کے علاوہ حالی کی شاعری کی تمام جہتوں جس حسن اسلوبی سے متعارف کرایا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انیس و دبیر، اقبال و فیض کے حوالے سے بھی ان کی تحقیقی کتابیں بہت ہی وقیع ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی، ناظرین یاد رکھیں کہ گزشتہ ایک دہائی میں تقی عابدی نے تحقیق و تنقید کے میدان میں جتنے کام کیے ہیں انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جو کام اداروں کے تھے، جو کام ادارے کر سکتے کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام تنے تنہا ڈاکٹر سید تقی عابدی نے کیا۔ ان کی تمام علمی ادبی کاوشوں کو آج بھی وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مزید احترام اور وقت سے دیکھا جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر سید تقی عابدی نے ورلڈ اردو ہمارے لیے ہم کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بزم میں دو شخصیات شریک ہیں جو اس بزم کو بامانہ بنا رہی ہیں۔ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب خلیل الرحمان صاحب اور پروفیسر شہاب عنایت ملک، دونوں شخصیات کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ پروفیسر شہاب عنایت ملک جیسا کہ میں نے کہا ایک متحرک اور فعال شخصیت کا نام ہے، کئی کتابوں کے مصنف۔ حال ہی میں ان کی کتاب اطفال شہاب سامنے آئی ہے جو ان کا سفرنامہ ہے۔ محترم خلیل الرحمان صاحب سپریم کورٹ آف انڈیا کے مشہور و معروف وکیل ہیں۔ اپنے شعبے میں مہارت تامہ کے حاصل ہے ہی، لیکن اردو ادب کا ایسا وسیع مطالعہ ہے کہ انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے اور کبھی کبھی حسد بھی ہوتا ہے۔ اردو، انگریزی، فارسی ادبیات کا گہرا مطالعہ، ان کی پارکھی نظر اردو والوں کے لیے قابل قدر ہے۔ تو ناظرین، ایک ملاقات کریں ہمارے تین مہمانوں، یہ واقعی ایک تاریخی موقع ہے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کینیڈا میں مقیم ہیں اور ہمارے ساتھ ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو پاکستان سے، ایران سے، آذربائیجان سے، ماریشس سے اور کئی ممالک سے ہیں اور جڑ رہے ہیں۔ تو ہم آج کی محفل کا فارمیٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے پہلے گزارش کریں گے کہ وہ رومی اور اقبال کے حوالے سے خطاب فرمائیں اور سامعین کے سوالات میں آتے جائیں گے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی اسکرین پر ہمارے ناظرین کے تاثرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے دائیں جانب کمنٹ کا ایک باکس ہوگا، اسے اگر آپ کلک کریں گے تو یہ سارے تاثرات اور آپ کے حوالے سے جو استقبالیہ اور تحسینی کلمات وہ لوگ لکھ رہے ہیں وہ میں کیسے بھی سناؤں گا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو خلیل بھائی اور شہاب عنایت ملک، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے آج کے فاضل مقرر
मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपना खिताब पेश करें, उसके बाद सवाल बिस्मिल्लाह। का भी सेशन शुरू है। बिस्मिल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मेरे अभी जो वर्ल्ड एसोसिएशन के रूह रवां प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब ने जो मोहब्बत की है, मैं मशकूर हूँ कि ज़रा नवाजी की है। आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ हैं। हमारी जमी यूनिवर्सिटी के डीन मेरे मोहसिन प्रोफेसर इनायत मलिक साहब का, शाह भाई का मैं बहुत ममनून हूँ कि वो हमेशा हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। मेरे दोस्त मोहतरम खलीलुर रहमान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहाँ है दूसरा तुझसा कहूँ जिसे, गुफ्तगू आज जो होगी उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू अदब का जो लॉस हुआ है, मीर अनीस ने जिंदा आदमी को खसारे में बताया था कि जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब सरवर आलम ना रहे कौन रहेगा। लेकिन ज़ौक़ ने दिलासा दिया कि रहता सुखन से नाम, क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे दो पुश चार पुश। अल्लाह मग़फ़रत करे। गुफ्तगू जो आज होगी मुस्तनद होगी। हर एक लफ्ज़ मेरी इस गुफ्तगू का सामने कागजात रखता हूं ताकि शेर पढ़ सकूं, लेकिन आपसे बात करूंगा, वक्त का दामन कम है। दो ऐसे आफाकी शायर रोमी और इकबाल जो दुनिया के अजीम तरीन शायरों में शुमार होते हैं, जिनमें अगरचे के 700 साल का वक्फा है, लेकिन दोनों आफाकी शायर हैं। दोनों की शायरी उस जबान में है जो दुनिया की शीरीन तरीन जबानों में, यानी फारसी। तो सवाल यह है कि ये रिश्ता जो मुर्शद और मुरीद का है, क्यों? तो इकबाल दुनिया के वो तन्हा शायर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शेर मौलाना रूम पर कहे। आप जानते हैं, मैं उस पर तफसील से बात करूंगा कि मौलाना रूम के पास तकरीबन 80,000 अशार मौजूद हैं इस वक्त मतबूआ हालत में, और अल्लामा इकबाल के पास 9,000 फारसी के, 6,000 उर्दू के और 2,500 के करीब बाकियात, तो 18,000 शेर हैं। अल्लामा इकबाल वो तन्हा शायर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रूमी के अपने कलाम में अशार तज़मीन किए हैं। अल्लामा इकबाल दुनिया के वो तन्हा शायर हैं जिन्होंने रूमी के सबसे ज्यादा मौज़ूआत को अपनी शायरी में बरता है। अल्लामा इकबाल दुनिया के वो तन्हा शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी में और बास जगह अपनी नस्र में सबसे ज्यादा रूमी का नाम कोट किया। अल्लामा इकबाल वो शायर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अशार फारसी में मौलाना रूम की जो मसनवी की जो बहर है, यानी बहरे, आप जानते हैं कि बहरे रमल मुसद्दस महजूफ मकसूर फाइलातुन फाइलातुन फाइलात पर सबसे ज्यादा शेर कहें। अल्लामा इकबाल वो शायर है जिसने सबसे ज्यादा मौलाना की तशबीहात, हिकायात और उनके अंदरूनी जो शायरी की जो मानवियत है उससे इस्तेफादा किया। इसीलिए कोनिया में जहां पर मौलाना रूम का मज़ार है, एक तिमसीली खब्र, एक निशान खब्र बनाई गई है कुछ उनकी कब्र से कुछ मीटर के फासले पर, ताकि बताया जाए कि दुनिया में ये मुर्शद और मुरीद का रिश्ता क्या है। तो आइए बहुत तेजी के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। हम लोग इकबाल के बारे में तो बहुत जानते हैं,
लेकिन जलालुद्दीन रोमी बहाउद्दीन एक आलिम फाजिल का बेटा जो बल्ख में पैदा हुआ और जो कोनिया में 68 साल जिंदगी गुजार कर 67 या 68 साल जिंदगी गुजार कर दफन हुआ। और आप जानते हैं कि 1207 ईस्वी में जब वो पैदा हुए तो 2007 में उनकी 800 सालगिरह पर पूरी दुनिया में रोमी डे मनाया गया यूनेस्को की जानिब से। जलालुद्दीन रोमी 18 साल की उम्र में शादी की। बेटी के अलावा 2 बेटे अलाउद्दीन, चल्बी और वलद। ये 8 साल की उम्र में अजीम शायर अत्तार नैशापुरी से मिलते हैं। हिकायतें हैं कि अत्तार ने इनको अपना असरारनामा 8 साला बच्चे को पेश किया और इनके वालिद बहाउद्दीन से कहा कि ये बच्चा आइंदा चलकर मौल्लिम होगा। आपको मालूम है कि पहले बाप ने इनकी तालीम की, उसके बाद उनके जो एक मुरीद थे बुरहानुद्दीन, उन्होंने इनकी तालीम की और बुरहानुद्दीन के बाद असल में इनकी शख्सियत में बाज अफराद आए हैं। सलाउद्दीन ज़रकोबी, जिससे इनकी शायरी में एक किस्म की स्पिरिट आई। 37 साल की उम्र में शमशुद्दीन शम्स तबरेजी से मुलाकात होती है। इससे पहले मौलाना रूम फकीह हैं, मौलाना रूम फतवे देते हैं, मौलाना रूम लेक्चर देते हैं। ना उनको शायरी से दिलचस्पी है, ना उनको समा से दिलचस्पी है, ना उनको मसाइल तसव्वुफ से उस कदर दिलचस्पी है जिस कदर बाद में मालूम होती है। तो एक आग, एक सूज़ो गुदास शम्स तबरेजी ने इनके बदन में दाखिल किया और हुसामुद्दीन चल्बी की कहने से मसनवी मानवी लिखना शुरू की। मौलाना रूम के जो 2 अजीम हवाले जात हैं वो शमसुद्दीन अफलाकी के हैं। शमसुद्दीन अफलाकी ने मनाक़िबुल आरिफीन और मरातिबुल काशिफीन में जो मतालिब पेश किए हैं वो कमाल के हैं। उर्दू अदब इनसे बहुत चीजों से महरूम है। अंग्रेजी में जो काम हुआ है वो एडवर्ड ब्राउन ने कुछ किया प्रोज में, लेकिन असल काम जो 6 जिल्दों में तर्जुमा किया वो निकलसन का है। वही निकलसन जिसने अल्लामा इकबाल की खुदी का तर्जुमा किया। और उसके बाद एजी ऑर्बी ने भी मौलाना रूम पे काम किया। दोस्तों, ये कहना चाहता हूं कि 1995 में जब कॉलम बार्क्स ने अभी 25 साल पहले एसेंशियल ऑफ रोमी छापी तो लाखों किताबें वेस्टर्न वर्ल्ड में, मगरबी दुनिया में फरोख्त हो गई। तो मालूम यह हुआ कि ये शायर किस कदर है। हमारे पास उर्दू अदब में अफसोस से मैं कह सकता हूं कि काम ज्यादा नहीं हुआ। और जो सबसे अच्छा काम किया है वो है तिलमुस हुसैन हैदराबाद के, जिन्होंने मरातुल मसनवी लिखा, मेरे पास मौजूद है। लेकिन इसके अलावा 2 और छोटी किताबें लिखी, साहिबुल मसनवी और नकदुल मसनवी। यह अजीम तरीन काम हुआ। इसके अलावा हम लोग ज्यादा काम नहीं किए। काम उसको कहते हैं जो ईरान में किया जाता है। 30 साल फ्रोजन फर ने मसनवी मौलाना रूम पर काम किया और यह बताया हमको कि इसमें 26,600 शेर हैं। यह बताया हमको कि इसमें मौलाना रूम ने 840 कुरानी आयतों की तशरीह और इशारात और उनसे इस्तेफादा किया है। यह बताया कि उसमें 745 पैगंबर अकरम की आपके जो है मुस्तनद हदीसें हैं। यह हमको बतलाया कि उसमें 1271 से ज्यादा मौजुआत हैं जिस पर मौलाना ने बात की। यह बताया हमको कि उनके
جو دیوان ہے جس کا نام شمس تبریزی ہے، اس میں 49,000 شعر ہیں، جس میں 3,500 غزلیں ہیں، جس میں بحروں اور زحافوں کو اگر ملائیں تو 55 صورتیں نکلتی ہیں۔ ہے کوئی ایسا کام کرنے والا اردو ادب میں؟ یہ ہے ایک شخص جس نے، کاش کے ہم جانتے ہیں گوٹے کو اکرمن ملا، ہم جانتے ہیں کہ حالی غالب کو ملے، ہم جانتے ہیں کہ محمد حسین کو ذوق کو ملے، کاش کوئی اردو ادب کا اس طرح سے مل جاتا اقبال کو یا مولانا جلال الدین رومی کو۔ نہیں ملا، جس نے یہ بتایا کہ 49,000 شعر جو غزلیات کے ہیں اس میں 75,000 تشبیہات و ترکیبات و محاسن زبان مولانا روم نے استفادہ کیے ہیں، اور اس میں سے 10,000 ان کے آپ ایجاد کردہ ہیں۔ یہ ہے تحقیق۔ اردو کا وکیل ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں، چھوٹا سا کام کر کر ہم بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ مسئلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ خود مولانا روم یہ یہ شمس تبریزی تھے جنہوں نے یہ آگ لگائی، ایسے ایسے شعر کہہ دیے کہ آج دنیا ادب ان کا شعر کا جواب نہیں لا سکتی۔ آئیں گی گفتگو۔ عبادت بجز خدمت خلق نیز، صرف عبادت جو ہے انسانوں کی مدد ہے، اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ مولانا کے لیے عبادت بجز محاصرہ کر دیا کہ صرف خدمت خلق ہی عبادت ہے۔ عبادت بجز خدمت خلق نیز، بتسبیح و سجاد و دلق نیز۔ گردڑی پہن کر، منٹ منٹ پر سجدے کر کر، غریبوں کا حق مار کر، ہاتھ میں تسبیح پھیرنا عبادت نہیں ہے۔ مذہب عشق از ہمیں دین ہا جداس، یہ مذہب عشق ہے۔ تو مالی یہ ہے، ایڈورڈ برون یہ کہتا ہے یہ پہلی کتاب تصوف پر لکھی نہیں گئی۔ دیکھیے مولانا روم توحید وجودی کے قائل ہیں، واجب الوجود جس کو ہما اوس کہتے ہیں، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ توحید وجودی کہہ لیجئے، واجب الوجود کہہ لیجئے، ہما اوس کہہ لیجئے، لا موجود الا اللہ کہہ لیجئے، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ تو ایڈورڈ براؤن کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی، سب سے پہلے تو وہ ایڈورڈ براؤن نے نہیں کہا، سب سے پہلے جس نے رباعیات آپ کے تصوف پہ لکھی وہ ابو الخیر تھے۔ اس کے بعد جو کتاب نثر میں آئی وہ ثنائی کی ہے، جس کا نام ہے حدیقۃ الحقیقت، حقیقت کا باغ جی۔ اور اس کے بعد جو ہے جو کتاب آئی وہ منطق الطیر عطار کی ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا عطار روح بود سنائی بچشم، سنائی دو چشم او، عطار جو ہے روح ہے اور سنائی جو ہے جس آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اس پہ سنائی ہم عطار اور سنائی کے راستے سے آئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، اسی لیے اقبال کے بارے میں وقت کم ہے تو میں ایسا کرتا ہوں، اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے کہا پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہا تعمیر کرد۔ یہ جو میری معنویت ہے، یہ جو اقبالیات ہے، یہ جو جوہر ہے، یہ میں نے مولانا روم سے حاصل کیا ہے۔ کہتے ہیں پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے آج سے 28 سال پہلے، اور علامہ اقبال کی یہ ترکیب عشق و مستی 36 جگہ پر جو استعمال کی گئی ہے اس کو پھیلا کر بتایا ہے کہ اس کے دو ہی معنی نکلتے ہیں، معرفت الہی اور عشق نبوی۔ زرومی گیر اسرار فقیری، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو فقیریت کی،
ये जो तसव्वुफ की, ये जो सुलूक की, ये जो आपके बंदगी की जो असरार हैं, रुमूज हैं, उसको रूमी से हासिल करो कि इन फकीर अस मैसूद अमीरी, कि इसकी ऐसी फकीरी है कि अमीर इससे, बादशाह इससे, शहिंशाह इससे हसादत करते। लिखते हैं बहुत खूब, बहुत खूब। नए नवाजे पाक बाजी, उस मौलाना रूम की बांसुरी ने क्या किया, मराज इश्क मस्ती आशना कर, उसी की बांसुरी ने, उसी की लय ने, उसी के अशार ने मेरे बदन में ये सब सोजो गुदास पैदा किया। अल्लामा इकबाल कहते हैं, शो रूमी दर हरम दादन अजामन, मैंने रूमी की तरह से हरम में अजा दी है। अजू आमोख्तम असरार जामन, मैं रूमी से जान के असरार। देखिए, सबसे अहम मौजू जो इस दुनिया में आज है, तमाम मिल्लतों में, तमाम चीजों में जान का मसला है, जिसको रूह कहते हैं, जिसको नफ्स कहते हैं, जिसको आपके जात कहते हैं, तो वो कहते हैं अजू आमोख्तम असरार जामे। मैंने उससे सीखा है कि जान के असरार क्या हैं। बदौरे फितना असरे कोहन 700 साल पहले अपने फितना जो उस जमाने में हुआ, उसका हल रोमी ने दिया। दौरे फितने असरे दौरा मन, और जो फितना इस जमाने में है, इकबाल कहते हैं उसका मैं आपके जो है इलाज दे रहा हूं। यहाँ पर मैं 1 मिनट रुक कर यह बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें मौलाना रूम के जमाने में, आप देखते हैं कि खिलाफत अब्बासिया तबाह हो गई। क्यों तबाह हुई? कि खिलाफत, मुसलमानों में लड़ाई हुई, मुसलमानों के 2 अहम फिरकों में, यानी हनफी और शाफियों ने लड़कर एक दूसरे से, मंगोलों को अपनी मदद के लिए अब्बासियों ने बुलाया, तो मंगोलियों ने आके पहले ख्वारज़म को खत्म कर दिया और उसके बाद से फिर अब्बासियों को खत्म कर दिया। वही चीज इकबाल की जिंदगी में आप देख रहे हैं। तुर्की की उस्मानिया खिलाफत खत्म हो गई। सलीबे जंगों ने फिलिस्तीन के अतराफ मौलाना रूम के जमाने में ईंट से ईंट बगा दी। इकबाल के जमाने में मुस्लिम कंट्रीज को जो ये आपके कोलोनाइज्ड हुकूमतें थी, ये कोलोनिज्म जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने तबाह करके रख दिया। आप जानते हैं ना इत्तफाकियां थी, इसीलिए इकबाल ने कहा कि ये मैंने रोमी से सीखा है। रोमी कहते हैं, शेर कहते हैं, आंच शीरा राकुन द्रूबा मिजाज, एहतियाजस एहतियाजस एहतियाज। जो चीज शेरों को लोमड़ी बना देती है वो जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। 800 साल पुराना शेर ऐसा मालूम हो रहा है कि आज के लिए लिखा गया है। कहते हैं कि खुश तरह बौशत के सिर्रे दिल बरा, गुफ्ते आयत दर हदीस दीगरा। अच्छी चीज तो यह है कि तुम्हारी तारीफ किसी दूसरे मुंह से हो, अपनी आप तारीफ से फायदा नहीं है। कहते हैं कि तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। जब हजरत मूसा देखते हैं कि एक चरवाहा आसमान की तरफ इशारा करके कह रहा है, ऐ खुदा तू जरा नीचे आ जा, तेरे बालों में मैं कंघी करूं, तुझे मैं अच्छे कपड़े पहनाऊं, तुझे मैं दूध का शरबत पिलाऊं, तुझे मैं खुशबूदार आपके इत्र लगाऊं। तो हजरत मूसा ने, जिनके हाथ में एक असा था, मारा उसको और कहा कि तू बेवकूफ हो गया है, अल्लाह तो ऐसा नहीं है। आवाज आई, मूसा तूने हमारे बंदे को नाराज कर दिया, मैंने तुझे भेजा था रिश्ता जोड़ने के लिए, मैंने तुझे नहीं भेजा था रिश्ता तोड़ने के लिए। तू बराए वसल करदन आमदी, मूसा तू वसल करने के लिए आया था। ने बराए फसल करदन आमदी, वो शायर जिसका नाम आप देख रहे हैं जलालुद्दीन रूमी है, वो जो कहता है कि हासिल उम्रम से सुखन बीश नीस। ये शेर लेते जाएं, ये शेर आपके जो है ऐसे हैं
جو 1000 साल के बाद भी पुराने नहीं होंगे। कहता है ये 66 साल जिंदा रहने वाला रोमी कहता है कि मेरी उम्र का हासिल 3 चीजें हैं। हासिल उम्रम से सुखन बीश नीस, मेरी हासिल उम्र को मैं 3 लफ्जों में बयान कर सकता हूँ। खाम बुदम पुख्ता शुदम सूख्तम, मैं कच्चा था, मैं आपके जो है पक गया और फिर फना हो गया। हमारी जिंदगी यही है कि हम पहले सीखते हैं, फिर एक मुकाम पर पहुंचते हैं, और उसके बाद से फिर एक छोटा सा वक्त होता है जब हमारा जहन पूरी तरीके से प्रिपेयर रहता है, लेकिन हमारा बदन इतना ज़ईफ हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि हम यहाँ से गुजर जाते हैं। वो रोमी जो कहता है दिल बदस्त औरत के हज अकबरस, हज अकबर ये नहीं है कि जाकर वहां पर हज अकबर किया जाए और रोजे जुमे। हज अकबर क्या है मौलवी की नजर में? दिल बदस्त औरत के हज अकबरस, दिलों को जीत लो, यही तो हज अकबर है। अज हजारों काबा एक दिल बेहतरस, हजारों तवाफ से एक दिल का तवाफ बेहतर है। यह है, इसी वजह से आतिश लखनवी ने कहा था कि मंदिर को तोड़ डालिए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मुकाम है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाफिज ने कहा था, मैं बखुर मिंबर बेसूजा, मैं तुम पी सकते हो, मिंबर तुम जला सकते हो, मगर दिल का किसी को मत तोड़ो। वो बाज आ आंचे हस्ती बाज आ। रोमी कहते हैं पलट करा मेरी तरफ, पलट करा मेरी तरफ, जो कुछ भी तू है मेरी तरफ पलट करा। तू गबर आतिश परस्त तो बुत परस्ती बाजा। अगर तू मुशरिक है, अगर तू आपके बुत परस्त है, अगर तू आतिश परस्त जरतुश्त है, तो फिर पलट कर मेरी तरफ आ। इन बारगाह है नौमीद नीस, ये हमारी जो बारगाह है ये नाउमीदी की बारगाह नहीं, 100 बार गर तौबा शिकस्ती बाजा। अगर तूने 100 बार भी आपके तौबा तोड़ दी है तो मेरी तरफ पलट करा, क्योंकि तेरे बख्शने का अंदाज है। वही मौलाना रूम कहते हैं, चे तदबीर है मुसलमाना के मन खुदरा नमी दानम। ऐ मुसलमानों, मेरी फिक्र परेशान है, मैं नहीं जानता, ना तरसा ना यहूदी बन, ना गबरम ना मुसलमानम। मैं बाज़ वक्त सोचता हूँ कि ना मैं ईसाई हूँ, ना मैं यहूदी हूँ, ना मैं आपके मुशरिक हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना शर्की हम ना गरबी हम ना बर्री हम ना बहरी हम, ना मैं शर्क का हूँ ना मैं गर्ब का हूँ, ना मैं पानी की जमीन का हूँ ना मैं खुश्की का हूँ, ना अरकाने लिखते हैं कि देख रहे हैं, ना अरकाने तभी हम, मैं जमीन का नहीं हूँ, ना अफलाक की गर्दनाम, ना मैं आपके अफलाक से ताल्लुक रखता हूँ, ना अज हिंदम ना अज चीनम ना यलगारो वसकियानम, ना अज मुल्क अराकियम ना अज खाके खुरासानम। तो कहने का मतलब यह है, इन चीजों को आप समझ रहे हैं। मकानम ला मकान बौशत, मेरा मकान ला मकान है। निशानम बे निशान बौशत, मेरा निशान बगैर निशान का है। न तन बौशत न जा बौशत के मन अज जान जानम, मैं जाने जाना की जान हूं। मेरा न तन है न मेरी रूह है, मेरा न मकान है न मेरा निशान है। दुई अस खुद बदर करदम, मैंने ये 2 बातिन और जाहिर को अपने आप से निकाल दिया है। यकी दीदम 2 आलम रा, मुझे तो सिर्फ 2 आलम जो है कौन मकान एक ही नजर आ रहे हैं। यकी जुएम यकी दानम यकी बीनम यकी खानम, मैं सबको एक ही तलाश में हूं, मैं एक ही जानता हूं, मैं एक ही देखता हूं और मैं एक ही जानता हूं। यह है मौलाना रूम। आपने देखा, इसी वजह से, मगर उनसे अजीम भी थे। इकरार करते हैं मौलाना रूम कि हफ शहर इश्करा अत्तार गश्त, ये जो मंतखुद तय लिखने वाला जो नेशापुरी है, अत्तार नेशापुरी, जो एक मामूली मंगोल की एक 93 ईयर ओल्ड है अत्तार, और एक बदतमीज सोल्जर जो है मंगोलों का, जिसको दावत दी गई थी। पहले तो चंगेज खां आया, उसके बाद हलाकू खां आया, इधर आपके जो है क्या कहते हैं अब्बासिया ने, खिलाफत अब्बासिया ने दावत दी खार रजम खार को तबाह करने के लिए। तो अत्तार की मौत कैसे हुई? ये दिल के फपूले हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं।
एक बेवकूफ किस्म का सोल्जर ने इस बूढ़े के सर पर तलवार मारी और वहीं पर वो अजीम हमारा शख्सियत का वहीं पर मर गया। वो अत्तार, उसके बारे में मौलाना रूम कहते हैं, हफ्त शहर इश्क रा अत्तार गश। अत्तार जो है इश्क के 7 शहरों का सयाह है। मां हमा अंदर खुमे एक कुचैम, मैं तो सिर्फ एक गली में फिर रहा हूं। अजमत है अत्तार की ये शेर, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मौलाना रूम, इसी वजह से तो इकबाल ने कहा, जे अशआरे जलालुद्दीन रूमी ब दीवारे हरमे दिल बयाबोस, अपनी दीवार जो है दिल की उसको सजा लो इन अशार से। ये अशार जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं दोस्तों, मुर्शदे रूमी चे खुश फरमूदास। इकबाल कहते हैं मेरा मुर्शद रूमी कितनी अच्छी बात कहा है। आंखे यम दर खतरईश आसूदास, कि उसके हर खतरे में एक समंदर पोशीदा है। देख रहे हैं आपके, इश्क की लज्जत है ये जौहर। तो अल्लामा इकबाल जो मोहब्बत की नज्म बनाते हैं, अल्लामा इकबाल जो इश्क की गुफ्तगू करते हैं, तो जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी, जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ हैदर, जवाल इश्क मस्ती हरफ राजी। इकबाल कहते हैं हम खूगरे एहसास हैं, साहिल के खरीदार, हम थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं, हम सिर्फ नासूती जिंदगी में महसूसात के आदमी हैं। खूगरे एहसास, ये नासूत है जिसको आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से टटोलते हैं, जबान से जायका करते हैं, नाक से सूंघते हैं। हम खूगरे एहसास हैं, साहिल के खरीदार, हम तूफानों से लड़ने की जरूरत ही नहीं रखते। एक बहरे पुराशोब व पुरअसरार है रोमी, एक बहरे पुराशोब व पुरअसरार है रोमी। तू भी है इसी काफिले शौक में इकबाल, जिस काफिले शौक का सालार है रूमी। इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चरागे रहे अहरार है रोमी। हुर्रियत का, आजादी का, बंदगी का, इंसानियत का। निकलसन ने कहा था बड़ा शायर वो है जो अपने दौर में मैसूर नहीं होता, वो अपने जमाने से कदीम भी जुड़ा रहता है और वो आने वाले जमाने का भी ख्वाब देखता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं अल्लामा इकबाल का कलाम आज जब पढ़ा जाता है, या 800 साल पुराना आपके क्या कहते हैं रूमी का कलाम पढ़ा जाता है, तो ऐसा मालूम होता है कि ये आज के लिए ही हो रहा है। तो ये रूमी की गुफ्तगू जो कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने रूमी को इस वजह से पसंद किया कि रूमी के पास एक नौ इस्तिदलाल है। देखिए यहां पर मैं बहुत मुख्तसर बात इशारों में बात कर रहा हूं क्योंकि अकाबरीन यहां पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो मुतकल्लिमीन हैं, यानी गजाली जो है उसके बुनियाद गुजार हैं। उसके बाद इस फाउंडेशन पर जो सबसे बड़ी इमारत बनाई वो फखरुद्दीन राजी हैं। तो ये लोग मुतकल्लिमीन हैं। फखरुद्दीन राजी मौलाना रूम से 100 साल पहले के गुजरे हुए। तो फखरुद्दीन राजी के पास ये जो गजाली की जो इस्तिदलाल आती थी, तो उस पर बड़े खूबसूरत 4 मिसरे कह दिए मौलाना रूम ने। पाए इस्तिदलाल यानी चूबी बवत। उस जमाने में जंगों में जब पैर काट दिए जाते थे तो लकड़ी के पैर लगाए जाते थे, जो हमने भी देखे हमारे बचपन में चमड़े के लगाए जाते थे। पाए इस्तिदलाल चूबी बवत, पाए चूबी सख्त बेतमकी बवत। मौलाना रूम कहते हैं ये इस्तिदलालियों की जो इस्तिदलाल और मंतखी गुफ्तगू है, ये ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कि लकड़ी के पैर लगाए गए हैं, और ये लकड़ी के पैर चलने में बड़े तकलीफ दे होते हैं। बेहतरीन शेर कह दिया मौलाना ने, वो पेश कर रहा हूं। अंदरी बहस अस खिर्द राह बी बुआत, अगर इस बहस में अक्ल को तुम अपना रहबर बनाओ, फखरे राजी राजदार भी बुआत, तो उस जमाने में फिर जो है फखरे राजी जो है दीन का राजदान हो जाएगा। नहीं, इकबाल ने इसको बहुत आसान तरीके से कह दिया कि जीता है रोमी, हारा है राजी, जवाले इश्क मस्ती हर्फ राजी। अल्लामा इकबाल मौलाना रूम को इस वजह से पसंद करते हैं कि मौलाना रूम जो इस्तिदलाल पसंद करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मुतकल्लिमीन में और
दूसरे जो फिक्री उसमें है, एक बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो जिस्म है और जो हमारी रूह है, मुतकल्लिमीन कहते हैं दोनों को खुदा यहाँ पर फना कर देगा और फिर क़यामत में जिस्म को भी पैदा करेगा और रूह को भी पैदा करेगा। ये बड़ा मंसला पूरे मौलाना रोम ने भी इसको कबूल नहीं किया। कहते हैं रूह तो रहेगी वही। इसकी मिसाल देता हूं। उसकी मिसाल ये है कि आप अर्श से फर्श तक एक दायरा खींचिए, उस दायरे में एक डॉट लगाइए जो हरकत कर रहा है, उसको तकी आबेदी समझिए। तो ये डॉट चलता रहेगा बिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन जैसे ही नासूत में आएगा तो ये डॉट जो तकी आबेदी है, जो जान है, जो रूह है, अपने अतराफ कुछ गर्द जमा कर लेगा जिसका नाम रहेगा जिस्म। और जैसे ही वो जिस्म में वो जिंदगी गुजारेगा और उसके बाद से जैसे ही मरा तकी आबेदी तो उसका बदन रह गया नासूत में, उसकी जो रूह है वो अपने कंटिन्यूएशन में चली जाएगी। तो ये जो है फलसफा हमारी रूह का, जान का, नफ्स का है। इसी को तो आपके नफ्स और अनफुस और अनफाक का जो मसला है उसमें ये बयान किया जाता है। मुतकल्लिमीन की इस चीज को बहुत से लोग राजी नहीं होते। मुतकल्लिमीन कहते हैं कि खुदा अपने पावर से वहां पर रूह को आपके वो कह सकता है। अल्लामा इकबाल इसके मुखालिफ हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कतरा जब दरिया में मिल जाएगा लेकिन बाज भी नहीं, पढ़ रहा हूं जावेदनामा, बाज भी नहीं, फिर भी तू देखेगा मेरे मालिक तू किया मन किस्ती। कतरा पानी में मिलने के बाद भी अपनी शनाख्त नहीं खोएगा, क्योंकि उसके खोने से खुदा की फिर जो ये मसले जो आपके हैं ये वो। तो यहाँ पर कोशिश ये की गई मौलाना रूम ने, देखिए मौलाना रूम ने जो अपनी मंतिक इस्तेमाल की। मंतिक आप जानते हैं कि एक आपके जो है तिमसिल होती है, एक शमूली होती है और खियास होती है। खयास नहीं, खियास जेर से। तखय्युल और शायरी जिसको मिलती है वो अपनी मंतिक को बहुत उम्दा तरीके से तमसीली तौर पर इस्तेमाल करता है। इकबाल इसको पसंद करते हैं। इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है, इस पर काम होने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि वही जो नज्म अल्लामा इकबाल की मोहब्बत पर है, तो मौलाना रूम ये कहते हैं अज मोहब्बत तलखिहा शीरीन शवत, अज मोहब्बत मिस्सिहा जर्री शवत। मोहब्बत ही से पीतल जो है सोना बन जाता है। अज मोहब्बत दुर्धा साफी शवत, यह मोहब्बत ही है जिससे तलछट जो है। मैं पेश ये कर रहा हूं, बात पूरी इख्तियारों में हो रही है, लेकिन आप इख्तियारे के नीचे जाकर देखें तो आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। वस मोहब्बत दुर्द हा शाफी शवत, दर्द जो है आपके मोहब्बत से शिफा पा जाता है। अस मोहब्बत खार हा गुलमी शवत, वस मोहब्बत सिर कहा मुलमी शवत, अगर मोहब्बत हो तो सिरका मोहब्बत से शराब बन सकता है। अज मोहब्बत दार तख्ता मी शवत, वस मोहब्बत बार तख्ता मी शवत, अज मोहब्बत नार नूरी मी शवत, वस मोहब्बत देव हूरी मी शवत, अज मोहब्बत हुज़्न शादी मी शवत, वस मोहब्बत गुल हादी मी शवत, अज मोहब्बत नीश नोशी मी शवत, वस मोहब्बत शीर मोशी मी शवत। मोहब्बत ही है जो एक चूहे को शेर बना देती है, और यह मोहब्बत की कमी है जो एक शेर को लोमड़ी बना देती है। तो ये गुफ्तार जो हो रही है, ये जो शायरी हो रही है, ये शायरी का मकसद क्या है? ये शायरी का मकसद ये है कि जिसके पास इश्क की दौलत है, मौलाना रूम ने इश्क के 10 हिस्से बताए हैं। इकबाल ने पराकंदा तौर पर 7 रिश्ते तो मैंने ढूंढ लिए हैं। हमारे उलमा जो इकबालियात के हैं शायद पूरे ढूंढेंगे। इकबाल मौलाना रूम कहते हैं कि इश्क शाइस्त सख्त गैरतनाक, इश्क शहंशाहों का शहंशाह है और बहुत गैरतनाक है। कुकनत खानेरा गैरत पाक, जो घरों को जो है आपके दिलों को पाक कर देता है। आगे बढ़कर कहते हैं इश्क रा दह मुखाम मी गोयम, बातू ऐ यार गर कुनी इदराक, इश्क के 10 मुकाम हैं अगर तू मेरे दोस्त जानना चाहे। अदबस अव्वली मुकाम व दुवम तर्स विमस, मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं कि अगर तुम समझ सको तो इश्क के 10 मुकामात बताता हूं। इसका पहला मुकाम अदब, दूसरा मुकाम उम्मीद और चश्मे तर है, तीसरा तकवा और परहेजगारी है, चौथा सब्र है, पांचवा इदराक है, छठा सखावत है, सातवां इल्म है, आठवां इंकिसारी है और नवा इरफान है,
10वां पढ़ना चाहता हूं। चूं शिनासी तू नफस खुदबा यकीन, आरिफ हक शोई फिदाक दवाक। अगर 10वां मुकाम यह है कि तूने अगर अपने आप को पहचान लिया तो मालूम यह होगा कि तूने अपने जहान को पहचान लिया, तूने अपनी कायनात को पहचान लिया, तूने अपने रब को पहचान लिया। तो ये इश्क की मंजिलें हैं। आप देख रहे हैं जब अल्लामा इकबाल ये कहते हैं जावेदनामे में याद है आपको अल्लामा इकबाल जो है किस तरीके से बात करते हैं। बात करते हुए ये बताते हैं कि मौलाना रूम को अपना रहबर बनाया। ये सैयारों की सियाहत में जावेदनामे में पूछते हैं गुफ्तमिश मौजूद और नामौजूद चीज। मैंने मौलाना रूम से पूछा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मौजूद और नामौजूद में क्या फर्क है? मानिए महमूद और नामहमूद चीज, महमूद और नामहमूद किसको कहते हैं? क्या कहा? हर के आशिक शुद जमाले जातरा, उस सैयद जुमला मौजूद दातरा। इकबाल कहते हैं मैंने सवाल किया कि ज़मान और मकान से कैसा निकाला जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि कुरान मजीद में सूरह रहमान में आयत है जिसका तर्जुमा यह है, ऐ जिन्नों और इंसानों के गुरो, तुम अगर अफलाक और जमीन की हदों से जा सकते हो तो जाओ, मगर सुल्तान के बगैर तुमसे यह काम नहीं हो सकेगा। गुफ्त, अल्लामा इकबाल कहते हैं गुफ्त अगर सुल्तान तेरा आयत बदस्त। मौलाना रूम ने कहा, अल्लाह ने यह फरमाया, मौलाना रूम कोट कर रहे हैं कि अगर सुल्तान तेरे हाथ में आ जाए, मी तवा अफलाक रहा हम शिकस्त, तो अफलाक को तोड़ सकता है। बाशता उरिया शवत ई कायनात, शुवियत अजदामने खुद गर्दे जहाद, ताकि ये कायनात को तू उरिया तरीके से देख सके। ज़ादने तिफलस शिकस्ते अशकमस, जिस तरह से बच्चा अपना जो है क्या कहते हैं कीसे को फाड़ कर बाहर निकलता है दुनिया में, ज़ादने मर्द शिकस्ते आलमस, मर्द जो है वो है जो इस आलम का, इस दुनिया का आपके जो है हल्के को तोड़ के निकले। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क सुल्तान अस्तो बुरहाने मुबीन। ये सुल्तान कौन है? ये इश्क है। इश्क सुल्तान अस्तो बुरहाने मुबीन। इश्क जो है हर दो आलम इश्क राज ज़ेरे नगी, ये इश्क की दौलत है जिससे तुम ज़मान और मकान पर पीरोज हो सकते हो, जिससे तुम इंसान की तलाश कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दीशे इकबाल चराग हमी गश गिरदशर कसदूदो के मलूलम व इंसानम आरजू कसदेव दद मलूलम इंसान कसदामो दुद मलूलम व इंसानम आरजूस जे हमरहान सुस्ता नासिर दिलम गिरफ्त शीर खुदा व रुस्तम दस्तानम आरजूस। गुफ्तन की याफ मीना सवत जस्ते इम्मा, गुफ्त आके याफ्त मीना शवत उनम आरजू। तो ऐ शेख हमने ढूंढा है, ये इंसान नहीं मिलता। मौलाना रूम ने जवाब दिया जो तुम कह रहे हो नहीं मिलता, उसी की तलाश में मैं हूं। तो मालूम यह हुआ कि इंसानियत की तलाश करना जो है, इंसान को हासिल करना, वही चीज है। तो जिस तरीके से मौलाना रूम कहते हैं तेरा तन, अल्लामा इकबाल कहते हैं तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है। आप सुनते, अल्लाह हमारी फरियाद सुनता ही नहीं। तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने बेरूह से बेजार है हक। अल्लाह जो है ऐसे तन जिसमें रूह नहीं होती, तने बेरूह से बेजार है हक। खुदाए जिंदा, जिंदों का खुदा है, तू तो जिंदा नहीं है। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो रोजा वो कुर्बानियों हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। तो वो दिल क्या हो? बेदारी दिल है। इकबाल ने कहा था 7 शेरों की दुआ रखी, 7 के 7 शेर इकबाल की जिंदगी में मुस्तजाब हो गए कि बेदार दिल दे मुझे, यार दुरून सीना दिले बाखबर बेदे। मेरे मालिक मेरे सीने के अंदर एक बाखबर, एक जिंदा दिल रख दे। दरबादा नशरा निगरम ऊ नजर बेदे,
تاکہ میں شراب کے اندر جو نشہ پوشیدہ ہے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں, میں کائنات کے رازوں کو دیکھ سکوں, میں روح کے مسائل کو سمجھ سکوں. آپ دیکھ رہے ہیں, دلوں کو مرکز مہر وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کون سا خون مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. کون سی دعا تیری دعا ہے کہ ہو, تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کس طریقے سے بہت خوب, واہ واہ. اور استاد میں مسائل چل رہے ہیں. اسی طریقے سے دل کی گفتگو کرتے ہیں مولانا روم. حق ہمی گوید نظر ما بر دلس, نیز بر صورت کے آب و گلس. تو ہمی گوئی مرا دل نیز ہس, دل فراز عرش باشد نہ بپس. اے شخص, تیرا تو مٹی میں دل پھنسا ہوا ہے, تو عرش کی کیا اڑان کر سکے گا. در دلے تیرا یقیناً آب ہس, کیچڑ میں بھی پانی ہے. یہ جو دل پر پوری آپ کے جو مولانا روم کی نظم ہے پڑھیے, اس پر صرف 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کیچڑ میں بھی آب ہے, لیکن اس پانی سے نہ آپ وضو کر سکتے ہیں, نہ اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیری شخصیت کچھ اس کیچڑ میں, اس زمین میں اس طریقے سے آپ کے لطف ہو گئی ہے کہ تیرا وجود جو تھا, تو اشرف المخلوقات تھا, تو احسن التقویم تھا, تو وہ تھا جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میں آپ کے اپنا خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہوں, اور تو اپنی حیثیت دیکھ لے کہ تو کہاں پر ہے. آدم از بے بصری بندگی آدم کر. آدمی جو ہے اب اندھے پن سے دوسرے آدمی کا غلام بن گیا. گوہری داش ولی نظر قبا وہ جم کر, اس کے پاس انسانیت کے اقدار انسانی کے, اس کے پاس عظمت انسانی کے جواہرات تھے, لیکن اس نے آپ کے حکمرانوں کے پیروں میں نچھاور کر دیے. یعنی اسخوئے غلامی ز سگاں خوار ترس, یعنی وہ فطرت میں کتوں سے بھی گر چکا تھا. کیوں؟ من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر. میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا, لیکن میں نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتے دیکھا. وہ انسان کیا جس کا مقام یہ ہے کہ برترس گردوں مقام آدم است. برترس گردوں یعنی کہکشاں سے اونچا جو ہے مقام ہے آدمی کا. اصل تہذیب احترام آدم است. مولانا روم کے پاس بھی عظمت انسان ہے, اقبال کے پاس بھی عظمت انسان ہے, مولانا روم کے پاس بھی حقوق انسانیت ہے, اقبال بھی آپ کے حقوق انسانیت کے قائل ہیں. مولانا روم کے پاس بھی احترام مقام انسان ہے, اقبال کے پاس بھی مقام اور احترام انسان ہے. میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے. ارے میں فقیر ہوں, لیکن اسکندر جس نے شرق اور غرب کو آپ کے فتح کر لیا تھا, اس سے اولا ہوں, اس سے بہتر ہوں. میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے. یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. میں انسان بنا رہا ہوں, میں مولانا سے لے کر آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے آدمیت, احترام آدمی. What is humanism? What is the human value? آدمیت, humanism, value of a human, احترام آدمی, respect the other person. دوسرے آدمی کا احترام کرو. باخبر شو از مقام آدمی. اگر تم کو معلوم ہونا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو انسانیت کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ جو آپ کے, اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ فضیلت انسان جو ہے, فضیلت انسان کے بارے میں, دل کے بارے میں بہت عمدہ طریقے سے گفتگو کی. آج کے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے 57 ملک ہیں. آپ کی دنیا کے 200 ملکوں کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ کرپشن ہے, رشوت خواری ہے, لقمہ حرام ہے. 2 شاعر, ایک فارسی میں مولانا روم اور ایک اقبال, ان دونوں نے اس پہ بات کی ہے. دوستو, فارسی ادب میں 5 بڑی کتابیں, یعنی فردوسی کی شاہنامہ, سعدی کی گلستان, حافظ کا دیوان اور مولوی کی
मौलाना रूम की मसनवी मानवी 5वीं किताब जो आई उसका नाम हुआ जावेदनामा। और इसीलिए से लोगों ने 700 साल के बाद जो दस्तार मौलाना की रखी, तो एक मौलाना रूम थे, तो अब एक हमारे पास मौलाना इकबाल लाहौरी हैं। अगर मौलाना की अगर दस्तार किसी पर सजती है 700 साल के बाद, तो वो मौलाना इकबाल लाहौरी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा मौलवी से कि इल्म और हिकमत, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, ये इल्म है। इस इल्म में अगर अमल नहीं तो इल्म बेकार। इस अमल में अगर इखलास नहीं तो अमल बेकार। और इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार। यकीन सबसे अहम चीज है। तो हिकमत, और तो अल्लाह ने कहा था, पैगंबर अकरम की हदीस है कि हिकमत जो है तुम्हारी जायदाद है, जहां कहीं मिले ले लो। कहते हैं इल्म और हिकमत का मिले क्यों कर सुराख, किस तरह हाथ आए सोजो दर्द व दाग। तो मौलाना रोम ने जवाब दिया, इल्म और हिकमत जायद अज लुक़्मे हलाल, इश्क और रिक़्क़त आयद अज लुक़्मे हलाल। यानी जब तक कि तुम लुक़्मे हलाल ना खाओ, जब तक कि तुम्हारे खून में लुक़्मे हलाल की गर्मी ना हो, लुक़्मे का नूर अफज़द कमाल, मैं मौलाना को पढ़ रहा हूं, यानी वो लुक़मा जिससे तुम्हारे कमाल में और तुम्हारे नूरानी फिक्र में इजाफा हो, आ बवद आवर्दे अस कस्बे हलाल, वो उस लुक़मे से होता है जो कस्बे हलाल से, हलाल रोटी से होता है। रोगनी काए चिरागे माँ कुशत, अगर एक तेल जिससे चिराग बुझ जाए, आप खानिश चूं चिरागी रा कुशत, उसको तेल मत कहो, उसको पानी कहो, क्योंकि उसने चिराग बुझा दिया। चूं ज़े लुक़मे तू हसद बीनी मुदाम, जहल गुफलत जायद अज उमरा हराम। अगर तेरे बदन में हसद का मादा पैदा हो रहा है तो तू जान ले तू लुक़मे हलाल नहीं खा रहा है, तू लुक़मे हराम खा रहा है। वो मजमून को लेकर आगे बढ़ते हैं। इकबाल कहते हैं यहां से, अब तक तो मैं मौलवी की बात कर रहा था, इकबाल कहते हैं तानादूनी नुक्ते अक्लुल हलाल, जब तक कि तू लुक़्मे हलाल को ना समझ सके, बर जमाअत जीस्तन गर्दन वबाल, यानी तू एक जमाअत में रहना तेरा वबाल जिंदगी है। आह यूरोप जे मुकाम आगाह नीस, यूरोप के लोगों को ये मुकाम की कोई इत्तला नहीं। चश्मेऊ यंजुर ब नूरुल्लाह नीस, क्योंकि उनकी नजर जो है नूरुल्लाह की तरफ नहीं है। वो नदानद अज हलालो अज हराम, वो लोग जानते नहीं हलाल और हराम में क्या फर्क है। हिकमतिश खामस तो कारिश नातमाम, इसलिए उनकी हिकमत आपके नातमाम है। खुदी के निगहबां को है जहर नाप, वो नान जिससे जाती रहे उसकी ताप, वही नान है उसके लिए अर्जुमन, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। ऐ तायरे लाहौती, उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती है परवाज में कोताही। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इल्म की गुफ्तगू करते हैं। ये अल्लामा इकबाल खुदी से बताते हैं कि फिरदौस में रूमी से ये कहता था सनाई, मशरिक में अभी तक है वही कासा वही आश हल्लाज की। लेकिन ये रिवायत है कि आखिर एक मर्द कलंदर ने किया राज खुदी फाश। इकबाल ने राज खुदी फाश किया। इकबाल ने बताया कि यह खुदी है जिसकी तरफ से कर सकते हैं। कहते हैं अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात, ना कर सकें तो सरापा फुसून व अफसाना। हुई है जेर फलक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदबो दी हुए हैं बेगाना। खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह,
खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहते हैं कि ये जो खुदी का जो मसला मैंने पेश छोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जो गुफ्तगू की है, ये कोई इस्लामी एजेंडा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि वो एक सजदा करें जिससे तमाम सजदों से निजात हो। मैं ये चाहता हूँ कि आज का आदमी आपके दुनिया का गुलाम ना बने, आज का आदमी उन लोगों का वो चीजों को पा करे जिससे वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। तो ये किसी किस्म की इस्लाम की आपके जो है इसमें यानी वकालत नहीं है, हर चीज से वाकिफ नहीं है। जहां पर अपने मुर्शद से इत्तेफाक नहीं करते, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका खान, तो वहां पर कहते हैं मौलाना रूम ने कहा था, क्या कहा था, जमाना बातू नासाजत तू बजमाने बेसास। अगर जमाना तेरी तरह से नहीं है तो तू जमाने की तरह बन जा, बी ए रोमन वाइल इन रोम। जब तू रोम में है तो रोमन की तरह से हो। इकबाल ने यहाँ पर पूरी तरीके से मौलाना रूम से अपने साहिब अपने मुर्शद से यहाँ पर पूरी तरीके से मुखालिफत की। क्या कहा, हदीस से बी खबर आस बा जमाने बेसा। मुर्शद ने कहा था अगर जमाना तेरी तरह से ना हो तो तू जमाने की तरह से हो जाए। मुरीद ने कहा हदीस से बी खबर आस बा जमाने बेसास, ये बेखबरों की बात है कि तू जमाने की तरह बन जा। जमाना बातू नासाजत तू बजमाने सतीस। अगर जमाना तेरी तरह से नहीं है तो जमाने से लड़कर जमाने को अपनी तरह से बता दे। जमाना वही है जिसके बारे में इकबाल बरगसां से बात कर रहे हैं, और पैगंबर अकरम की हदीस है कि फरमाया कि जमाने को बुरा मत कहो, जमाना अल्लाह है। तो जमाने के बारे में जो गुफ्तगू है वक्त नहीं है, वरना मैं आपको सुना था कि जमाने के बारे में क्या है। मौलाना रूम ने कहा था चश्म बंद, वो गूश बंद, वो लब बेबंद, ये तीनों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सुनना बंद कर ले, बोलना बंद कर दे। गर नबीनी राह हक बरमन बेखन, अगर तू राह हक ना देखे तो तू मुझ पर हंस फिर। तो मौलाना रूम ने क्या कहा, चश्म बंदो गूश बंदो लब बेबंद, ये मुर्शद ने कहा। और मुरीद ने क्या कहा, चश्म गूशो लब कुशा ए होशमंद, आंखों को खोल, लब से बोल, कानों से सुन। चश्म गूशो लब कुशा ए होशमंद, होश में रह। गर नबी नहीं राहे बरमान बखान, तू अगर ना देखे तो मेरे दोस्तों, अगर एक गिलास में आधा पानी है तो ये कहना कि गिलास खाली है भी सही है, कहना ये कि गिलास भरा हुआ भी है सही है, कहना ये कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है, ये सब सही है। बस अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ, बहुत हो गया गुफ्तगू। इन चीजों पर तो आपके लंबी चौड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज को लाता हूँ। वो एक चीज ये है कि जो आपके मशहूर जो शेर हैं कि इश्क की तरफ से फलसफे इश्क हो, फलसफे जबर कद्र पर तो मैंने बात ही नहीं की। वो इतना इंटरेस्टिंग आपके जो है इकबाल का वो है कि बात करने के लिए तकरीबन पूरा एक बात यह है कि हमारे इस वर्ल्ड एसोसिएशन, हमारे ये दोस्त अहबाब, हमको ये चाहिए कि हम एक दूसरे से सीखने के लिए आप देख रहे हैं कि मेरे दोस्त मेरे मोहसिन वहाँ पर आपके जो है ओपन यूनिवर्सिटी इकबाल में प्रोफेसर कामरान वगैरह, ये लोग ये करते हैं कि, और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक टॉपिक को लिया जाए और उस पर हम गुफ्तगू करते रहें, यानी ये देखने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से हम बीशतर आपके जो है, क्योंकि मैं बंदे आज़ादम इश्क़स इमाम मन, इश्क़स इमाम मन, अक़लस ग़ुलाम मन, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल या महव तमाशाए लबे बाम अभी, खिर्द ने मुझको अता की नजर हकीमाना, सिखाई इश्क ने मुझको हदीस रिंदाना। तो ये हदीस हकीमाना क्या है, हदीस रिंदाना क्या है, ये एक बहर ज़खार है। इस पर बात होने के लिए तो इस पॉइंट पर आए कि जमाना अक्ल को समझा हुआ है मशलरा, किसे खबर के जुनून भी है साहिब इदराक, अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हुजूर नहीं। आप देख रहे हैं मगर हर दो मंजिले रवां, हर दो अमीर कारवां, यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप घर से जो निकलते हैं पगडंडियों से होते हुए शरीरात तक आते हैं, यह अक्ल काम अंजाम देती है और एक ही जस्म में वहां से जुनून आपको ले जाता है। अक्ल बहीला मी बुरत, इश्क बुरत कशा कशा, इश्क जस्त मारकर बहुत तरीके से पहुंचा दे सकता है। बहरहाल बात यह है कि मुकाम आखिर से आसान गुजर गया इकबाल, मुकाम शौक पे खो गया ये फरजाना। तो कहने का मतलब यह है, ये दो मीनारे हैं, खत्म किया बात, आधा मिनट। ये दो मीनारे हैं जो 700 साल के फर्क से जुदा हैं,
ہم خوش بخت ہیں، یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں۔ بحر زخار اگر آپ کے مرومی ہے تو اس میں غوطہ زن جس نے موتی مرجان نکال کر ہمارے سامنے پیش کیے وہ علامہ اقبال لاہوری ہے۔ ان دونوں پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے، اور گفتگو یہ ہے کہ ہم پوری چیزیں تو جان نہیں سکے، لیکن کچھ سطح کو خراش کی تاکہ اپنے وقت میں ان مسائل کو پیش کر سکوں۔ بس یہی کہنا ہے کہ اقبال نے کہا تھا، وہ شعر دونوں پر ثابت ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو آئیے اس روشنی سے اپنی زندگی کو منور کرتے چلیں۔ بہت بہت ممنون، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، آپ کی گفتگو بہت ہی پرمغز آپ کی تھی، آواز خراب ہو اور گئی۔ ہمارے تمام ناظرین جو یورپ، امریکہ، ایشیا اور پاکستان، ترکمنستان، افغانستان ہر جگہ سے موجود تھے، آپ کے لیے وہ داد و تحسین لکھ رہے تھے اور آپ کو مزید سننا چاہ رہے تھے۔ تو میں ناظرین کو ضرور یہ آواز نہیں آ رہی ہے خواجہ بھائی، آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ پھر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں ناظرین کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ڈاکٹر سید تقی عابدی کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ کسی اور موضوع پر گفتگو۔ آپ وہ بند کر دیجئے، دوسرا اس سے لیجئے، آپ کو بات نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ میں ناظرین سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ بہت ہی پرمغز گفتگو رہی۔ اب میں آج کے مہمان اعزازی ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میری تو گزارش ہے کہ پہلے شہاب عنایت ملک صاحب سے گفتگو کر لی جائے، غالباً وہ کچھ کہنا چاہیں۔ شہاب صاحب کا انٹرنیٹ کٹ ہو گیا ہے، اس لیے وہ دوبارہ جوائن نہیں کر پائے ہیں۔ آپ گفتگو کریں۔ ہمارے خلیل بھائی، میں ایک لفظ بھی ہمارے خواجہ بھائی کا نہیں سن سکا، کیونکہ ایک پیرازٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ سن سکے خواجہ بھائی کی گفتگو کو؟ میں نہیں سن سکا۔ اچھا، ہم نہیں سن سکے آپ کے۔ بہرحال چلیے، میں عرض کر دوں، خواجہ صاحب نے یہ فرمایا ہے تمام ناظرین سے اور ہم سب سے کہ دل بھرتا نہیں ہے تقی عابدی صاحب جب گفتگو کرتے ہیں، اور ہم ان سے پھر گزارش کریں گے کہ یہ اس موضوع کے اوپر مزید ہمیں مستفید کریں اور کچھ اور فرمائیں۔ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ تقی عابدی صاحب کا کتنا پرمغز یہ خطبہ تھا، اور کتنے اختصار سے گویا سمندر کو کوزے میں سما دینے والی بات یہ تھی کہ 50 یا 55 منٹ میں کتنی باتوں پر محاکمہ کیا، کہاں کہاں احاطہ کیا، مولانا کی سوانح بھی آ گئی، ان کے کلام کے بھی آ گیا۔ دو چیزیں تو میں عرض کر دوں اپنے، جس میں میں ذاتی طور سے توثیق کر سکتا ہوں جس کی، اور جیسا خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ پیشے سے طبیب، اور آپ یقین کیجئے کہ حکومت کینیڈا جن کی طبابت کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ بہت ہی ہائی پاور کمیٹی کے ممبر ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 10 یا 12 گھنٹے روز اردو فارسی پر کام کرنا، تحقیق کرنا اور تنقید کرنا، یہ انہی کا کام ہے۔ عام آدمی کے، ہم لوگوں کے بس کی تو بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ غالباً اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ گفتگو ہے جو آپ حضرات نے سنی کہ کتنا گہرا مطالعہ ہے۔ اور آج یہ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ تقی عابدی کا نام اردو دنیا میں، فارسی قابل احترام اور قابل اعتبار ہے، اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اب میں عرض کروں کہ تقی عابدی صاحب نے اتنی پرمغز باتیں کی ہیں اور اس قدر جو حوالہ جات دیے ہیں اشعار کے، دو باتیں سامنے آتی ہیں ہمارے کہ 700 سال بعد ایک شخص نے بر صغیر میں پیدا ہو کر مولانا کے کلام میں اور ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں ان اوصاف کو ڈھونڈا جس کا وہ متلاشی رہا تھا بہت عرصے، اور اسی لیے اقبال کے اندر ایک پوری ان کی شعری قلب ماہیت ہوئی، اور انہوں نے بالکل ایک نیا، جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے فرمایا
کہ وہ ایک مرشد کا درجہ انہوں نے رومی کو دیا. اور یاد رہے کہ اقبال جیسا عالی دماغ اور اقبال سے زیادہ تعلیم یافتہ شاعر ہمارے پورے اردو میں اور فارسی میں تاریخ میں دوسرا نہیں ہے جو اتنا کثیر اللسان ہو, اس قدر عالی دماغ آدمی ہو. کوئی دوسرا آدمی فارسی یا اردو میں نہیں ہے, آپ یقین کیجیے. بے شک بے شک. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے تقی عابدی صاحب نے وہ شعر بھی دراصل سنا دیا آپ کو کہ سنائی جو ہیں وہ عطار جو ہیں وہ روح ہیں اور سنائی دو آنکھیں ہیں ان کی, اور ہم اسی راستے سے آئے ہیں. لہٰذا رومی کو پوری طرح سمجھنے میں اور رومی کو پوری طرح بیان کرنے میں عطار اور سنائی کی تحقیق اور اس پر مطالعہ بہت ضروری ہے. اور میں تمام سامعین اور ناظرین کو یقین دلاتا ہوں ذاتی اعتبار سے کہ تقی عابدی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے سنائی اور عطار پہ. مجھے ابھی حال ہی میں غالباً 1 یا 1.5 مہینے کی بات ہے, حدیقت الحقیقہ کی کوئی چیز مطلوب تھی اور میرے پاس وہ نہیں تھا. یہاں کسی کے پاس بھی غالباً نہیں ملے گا, جو کہ بہت ہی اہم کتاب حکیم سنائی کی مانی جاتی ہے. میں نے تقی عابدی صاحب سے گزارش, صبح ہم لوگ فون پہ بات کرتے ہیں, برقی صورت سے انہوں نے پورا نکال کے مجھے وہ دے دیا. یہ وہی واقعہ تھا جس کو مولانا روم نے بھی نظم کیا ہے. بہرحال تو اسی لیے رومی کو بہتر طور سے تقی عابدی صاحب سمجھنے کا دعویٰ اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کی عطار اور سنائی پر بھی بڑی گہری نظر ہے. اب دوسری بات یہ کہ آخر مولانا روم کے وہ کون سے اوصاف ہیں ان کی سوچ میں, ان کی فکر میں, ان کے کلام میں, جس کی وجہ سے اقبال ان کے دیوانے ہوئے اور اقبال نے ان کو اپنایا. کیا مماثلت ایسی ہے؟ اور وہ اگر بہت اختصار سے کہا جائے, بہت ہی گہری اور تحقیق کے ساتھ اور بہت ہی مدلل انداز میں تو تقی عابدی صاحب نے بتا دیا. میں ایک معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر دوں کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں پورے مولانا روم کے کلام میں. ایک تو انہوں نے وجود انسان کے مادی اور غیر مادی وجود کے مراتب کو جس طرح بیان کیا ہے اور جو اس کی تعبیر و تشریح کی ہے وہ غیر معمولی, اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی. اور انہوں نے اس انسان کے وجود کے مراتب کو اتنا بڑھاتے چلے گئے تدریج. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مقام بتائے ہیں تقی عابدی صاحب نے رومی کے اشعار سے نکال کے, اور 10واں مقام خود شناسی کا ہے. یہ وہی مراتب ہیں جن کو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے مراتب کو اس طرح انہوں نے تعبیر کی ہے اس کی کہ خالق وجود کے قریب تر کر دیا ہے اس کو. یہی اقبال چاہتے تھے, کیونکہ یہ دونوں شاعر ایک ہی چیز کے شاعر ہیں, انسانی کے شاعر. ان کی فکر یہی ہے. اب تقویم کی مثال دی تقی عابدی صاحب نے. میں عرض کروں کہ مثنوی کے مطالعے کے دوران میں نے خلقنا الانسان فی احسن التقویم کی جو تشریح اور تعبیر مولانا روم نے کی ہے, ایسی نظر سے نہیں گزری. ایک ایک چیز کہ ہاتھ اس لیے بخشے گئے ہیں, آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں, پیر اس لیے دیے گئے ہیں, زبان اس لیے دی گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. غیر معمولی چیز ہے وہ. لہٰذا وہ تمام چیزیں جو انسان کے مراتب کو درجہ بدرجہ بتدریج کس طرح بڑھ سکتا ہے وہ. اور یاد رہے یہ مولانا روم کے یہاں ہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس ہر مرتبے کی, انسان کے اس ارتقاء کی یہ ایک بات کہی ہے کہ اس کی ہر مرتبے کا اس کا ایک اپنا شعور ہوتا ہے, اس کی اپنی دلیل ہوتی ہے, اور اس کا اپنا اسباب و علل ہوتے ہیں. ایک نظام اس کا الگ ہے, دیوانے کا الگ ہے. میں مثال جو انہوں نے دی ہے, مولانا نے دی ہے کہ ایک جنگلی آدمی کا شعور الگ ہے, حکیم کا اور فلسفی کا الگ ہے شعور. اب دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہے اس کو پیش کرنا. دوسری چیز جو جس سے اقبال بہت متاثر نظر آتے ہیں, جو بے حد قائل نظر آتے ہیں, میں ایک اقبال کا طالب علم ہونے کے ناطے جو کم از کم میرے مشاہدے میں آئی, وہ ہے ذریعہ علم. مولانا روم نے یہ بات کہی کہ حواس خمسہ کے علاوہ بھی ایک ذریعہ علم ہو سکتا ہے جو حواس سے ماورا ہے. اور وہ اقبال جو تمام علوم کو پی چکا تھا اس وقت تک مشرق اور مغرب کے, وہ تلاش میں تھا کہ یہ اپنے اندر کوئی منزل نہیں ہے, ایک اور بھی چیز ہے. اور وہ جو ذریعہ علم ہے جو سلطان کہا تقی عابدی صاحب نے, عشق کا وہی ہے جو ان حواس سے ماورا ہے. اس کی کوئی منطق نہیں ہے, نہ اس کو منطقی انداز میں بتایا جا سکتا ہے. لیکن اصل حقیقت کو جاننے کے لیے, اصل علم کو حاصل کرنے کے لیے, جس کو معرفت کہا گیا ہمارے متصوفین نے اور ان دو حضرات نے بھی معرفت کہا, وہ اسی حواس خمسہ سے ماورا ذریعہ علم سے ہی آ سکتا ہے.
دوسری بات جو متکلمین کا ذکر کیا جو مادی وجود کے بھی قریب تر ہوتے ہیں کہ روح کو نہیں مانتے، مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ میں اشعار اس وقت نہیں دے رہا کہ وقت کی بے حد کمی ہے نظیر کے طور پہ، کہ مادی اور غیر مادی وجود کو الگ کر کے روح کو نہ ماننا انسان کے مرتبے کی، اس کے عظمت کی، شان کے خلاف ہے. اس سے اس کا پورا محاکمہ اور احاطہ نہیں ہو سکتا. یہ روح، انہوں نے یہ بھی ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا کہ چاہے انسان کے مادی وجود کی مدار کچھ بھی ہو لیکن اس کی ماہیت روح ہے، اور یہ آسان چیز نہیں ہے سمجھنا. مولانا نے جس طرح اس کا استدلال دیا اور اس استدلال کا ذکر تقی عابدی صاحب نے کیا، کیونکہ واقعی مولانا کا جو کمال ہے، دیکھیے ان ابو خیر ابو سعید کا کیا بھی، جنہوں نے پہلے صوفی شاعر ہوا، سنائی کی بات کی اور عطار کی بات کی. ان حضرات یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یقیناً یہ رومی جب ان کو عقیدت دیتے کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بعد آئیں، اسی راستے سے آئیں، لیکن مولانا روم کو جو ممیز کرتا ہے، جو ان کا امتیازی وصف ہے، وہ ان کا استدلال ہے. اور وہ استدلال ایسا ہے، ایسا دل نشین ہے کہ اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا ان دونوں باتوں پہ، کہ انسان کے وجود کے جو مراتب ہیں وہ اس ہر مرتبے کو انہوں نے الگ الگ تقسیم کیا اور یہ بتایا کہ اس مراتب کے ہر مرتبے میں ایک الگ ہی نظام موجود ہے، اسباب و علل کا اور عقل کا اور اس کے طریقے استدلال کا. اور مولانا نے ان کو الگ الگ یہ کیا. دوسری چیز انہوں نے علم کے بارے میں کہی کہ علم حواس خمسہ سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے. حواس خمسہ سے علم حاصل کیا ہوا تو 37 سال تک، جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے فرمایا، فقیہ تھے. وہ آ کے ایک چنگاری شمس الدین تبریزی نے ایسی ڈالی کہ اچانک وہ سب کچھ یہ پتہ لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو آگے بڑھنے کا، اگلی ٹرین پکڑنے کا اسٹیشن تھا یہ تمام علم اب کا. وہی تدریجی بات ہے کہ ذریعہ علم بدلا، لہذا علم بھی بدلا. اب آخر میں ایک چیز یہ عرض کروں، جیسے سنائی کے بارے میں کہا کہ جب اس جاہل تاتار نے پکڑا ہوا تھا حکیم سنائی کو، کہ تو کسی نے کہا کہ مجھ سے 1000 دینار لے لو اور ان کو دے دو. سوری، فرید الدین عطار کو، ہاں تقی صاحب عطار کا ذکر تھا. عطار جی ہاں. تو عطار جو ایک 93 سال کا بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ نہیں میری قیمت اس سے بہت زیادہ ہے، یہ 1000 دینار مت لو. لہٰذا اس نے منع کر دیا. جب وہ آگے چلا تو ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ ایک گھاس کا گٹھڑ میرے پاس ہے، یہ لے لو اور اس بوڑھے کو مجھے دے دو. تو اس نے کہا، عطار نے کہا کہ یہ قیمت بہت اچھی ہے، تم اس کے بدلے مجھے دے دو. تو اس تاتاری کو غصہ آ گیا، لہٰذا اس نے ان کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. پھر لوگوں نے جب بتایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ کون شخص تھا، تو وہ تاتاری سپاہی حیات ان کے مزار پہ مجاور بن کے رہا اور ان کی خدمت میں، اور اسی طرح اس نے گویا اپنا اس کا تدارک پیش کرنے کی کوشش کی، تا حیات میں ان کے مزار پہ رہا تار کے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ ایک بیچ میں واقعہ یاد آ گیا چونکہ تقی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا، کہ جس چیز نے مولانا روم کو اقبال سے قریب کیا، اقبال کو مولانا روم سے قریب کیا، وہ تمام انسانیت کے میں تھے، انسان کی عظمت کی طرف لے جانے کے لیے. پروفیسر انور صدیقی انگریزی کے بہت بڑے پروفیسر تھے جامعہ میں، ان کا ایک مضمون میرے نظر سے گزرا. انہوں نے اعداد شمار کے حساب سے بتایا کہ اقبال کے آنے تک 200 سال میں مغرب کے اتنے انسانیت پر نغمے نہیں لکھے گئے جو اقبال نے لکھے آگے، بلکہ پوری شاعری وہی ہے. اور انہوں نے اس کو ہر درجہ بدرجہ اقبال بڑھاتے چلے گئے. ایک چیز اور بیچ میں ذکر کر دوں کہ مثال کے طور پہ ارتقا میں مولانا نے جمادی، نباتاتی، حیوانی اور انسانی درجے دیے ہیں، جس کے بارے میں مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو ڈاروین کا نظریہ ہے، کہ انسان کی ارتقا کیسے ہوئی، پہلے جمادات، پھر نباتات، پھر حیوان، پھر انسان. اور یہ 500 سال پہلے ڈاروین سے 550 سال پہلے دیے تھے. لیکن جو مولانا کا اس پہ استدلال ہے وہ استدلال نہیں ہے جو ڈاروین کا ہے. ڈاروین تو ایک دوسرے ہی علم کا آدمی تھا، لہٰذا نے اس حد تک رکھا. لیکن جس چیز کو مولانا ثابت کرنا چاہتے تھے مولانا روم، وہ یہ کہ جمادات سے لے کر، یعنی پہاڑ پتھر سے لے کے آج اس مقام تک انسان پہنچا کہ وہ خالق وجود کے قریب تر ہو گیا. اور کس طرح ہوا، اس کی یہ دلیلیں. یہ کل گویا جس کو انگریزی میں مدر تھاٹ کہتے ہیں، ان کے کلام کا بنیادی نظریہ یہی ہے مولانا کا. اور اقبال کو اسی کی تلاش تھی کہ اقبال کی عظمت کے لیے کون سا ایسا مستند ذریعہ ملے، کون سی ایسی دلیل ملے کہ میں اپنے تمام
बातों को जो मैं कहना चाहता हूँ इंसान की अजमत के लिए, वो उसको सहारा मिले उससे। लिहाजा तकी आबदी साहब को बहुत बेहद मुबारकबाद कि इतनी पुरमख्त गुफ्तगू और इस कदर आलिमाना और फाजिलाना अंदाज और अर्ज कर दूं कि हम लोगों में बड़े सगीर में और ख़ास तौर से 20वीं सदी के शुरू में, जबकि हम लोग जैसा कि तकी आबदी साहब ने बताया कि कितना बड़ा एक आशोब था मौलाना के ज़माने में, तातारियों का हमला और उसके बाद सब चीज़ें, ये वही इकबाल कहते हैं कि मेरे यहाँ भी एक फितना है, मेरे यहाँ भी एक पुराशोब दौर है, लिहाजा मैं ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। और मौलाना की उन्हीं खुतूत पर अल्लामा इकबाल भी आगे बढ़े। मौलाना का पिछले 650 पौने 700 साल से उनकी शेरी अजमत का डंका बज रहा था, कोई शक नहीं है। फिरदौसी का नाम लिया, जो शाहनामे का खालिक था, दीवाने हाफिज थे, लेकिन मौलाना को सही मानों में मुतारिफ कराने वाले बर्रे सगीर में और उर्दू दुनिया में इसका सेहरा सिर्फ एक आदमी के साथ है, अल्लामा इकबाल के साथ। बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ तकी साहब। मैं शायद ज्यादा तो नहीं बोल गया, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो हमने तकी आबदी साहब से सीखी आज इनके पुरमख्त खुतबे। बहुत शुक्रिया खलील भाई, बेइंतहा और इंतहाई पुरमख्त गुफ्तगू हुई, और यकीन माने कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से तकी आबदी साहब के लिए तहसीनी जुमले लिखे जा रहे हैं। और हमारे एक दोस्त हैं रहमतुल्लाह तुर्कमन साहब, जो काई कबीले से हैं, और अरतुरुल गाजी पर उनका एक तहकीकी मकाला अभी सामने आया है। वो आपसे डॉक्टर तकी आबदी साहब से गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर तकी आबदी से गुजारिश की जाए कि गालिब की फारसी और उर्दू शायरी पर गुफ्तगू कि उनका एक खुसूसी लेक्चर रखा जाए। तो हम वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं कि तकी आबदी साहब, कई लोगों ने लिखा है, आप बाद में उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और बहुत सारे हमारे तलबा और तालिबात सियालकोट से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान के, और अमेरिका, यूरोप, कई जगहों से। तो आपका शुक्रिया। और आखिर में हम प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब से गुजारिश करते हैं कि अपने आप को वो अनम्यूट करें और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा करें और इस महफिल का इख्तिताम। शहाब इनायत। मोहतरम तकी आबदी साहब, हमारे नहायत ही करीबी दोस्त एडवोकेट खलील रहमान साहब, और मेरे दोस्त और भाई ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, कि जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई। उर्दू दुनिया में आज बड़ा सानिहा पेश आया है, और वो सानिहा है जनाब शमसुर रहमान फारूकी की मौत का। उर्दू अदब इस एक बड़े मेमार से महरूम हो गई है। हम उन्हें ख़ाज क़ीदत वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की तरफ से पेश करते हैं। कोविड के इस पुरआशोब दौर में चंद लोगों ने बड़े उम्दा काम किए, और हमारे सामने अदब के हवाले से ऐसा जखीरा जमा किया कि अगर वो किताबी सूरत में शाया किया जाए तो आने वाली नस्लें यकीनन फख्र महसूस करेंगी। और उनमें से 2 शख्सियत का नाम, बल्कि 3 शख्सियत का नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूं एडवोकेट खलील रहमान साहब का, कि वो भी कोविड के दौर में हमसे जुड़े रहे, और अपने ख्यालात से जिस तरह से उन्होंने हमारे क़ारीन को या नाज़रीन को महसूस किया, मुस्तफ़ीद किया, तो मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब के तई, कि खलील रहमान जैसे छुपे हुए अदीब को पर्दे समी पर लाने का काम जो है वो वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन ने किया। इसके लिए मैं ख्वाजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ख्वाजा तकी आबदी साहब। ख्वाजा अब चूंकि हमसे जुड़ गए हैं, ये तो अब ये कनाडा में बैठे हुए हमारे ख्वाजा हैं, तो इनसे इन्होंने जो लेक्चर इस कोविड के दरमियान नए मौजूआत पर शाम लिखे, और वो
सोशल मीडिया के जरिए से अवाम तक पहुंचाए, उनका किताबी सूरत में शाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल अलग मौजूआत पर उन्होंने इस दौरान 10 या 12 लेक्चर जो है तौसीही खुतबात जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में या मुख्तलिफ इदारों में जो है वो दिए। तो उन्हें अगर हम किताबी सूरत में सामने लाएं तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। कोविड के इस दौर के हवाले से ये दूसरा बड़ा काम है। इंशाअल्लाह। और आज का लेक्चर, जैसा कि हमारे दोस्त खलीलुर रहमान ने कहा कि रूमी और इकबाल का जिस तरह से उन्होंने मवाजना और जिस तरह से ये बताया कि अल्लामा किन चीजों से मुतासिर हुए मौलाना रूमी के, और तशबीहात, इस्तारात और वो कौन से मौजूआत थे, मिसालों के साथ उन्होंने पेश किया अपने इस निहायत ही पुरमगज कलीदी खुतबे में। मैं समझता हूं कि मैं देख रहा था कि नासिर मलिक साहब और दूसरे लोग जो थे वो बार बार सवालात कर रहे थे। तो एक लेक्चर की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो कितने आखिर पर वो कितने सवालात कायम कर सके। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर भी बार बार सवालात, मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं। और तकी आबदी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आइंदा भी इन्हीं नए मौजूआत पर, बल्कि आपने ये कहा आपको आज गुजारिश की जा चुकी है, इकबाल गालिब के हवाले से लोगों ने फरमाइश की है, तो फरमाइश भी की है। और आप चूंकि बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं, बहुत अच्छे अदीब भी है, बड़े पाए के इस मौजूदा दौर के बहुत बड़े मुहक्किक हैं आप, तो आपसे हमें ज्यादा उम्मीदें हैं। और आपसे ये भी उम्मीद है कि जो बात आपने इब्तिदा में खुद कही कि मौलाना रूमी पर अब तक उर्दू में वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ही कनाडा में बैठकर -23 डिग्री में वो काम करने में कामयाब होंगे कि जिससे हमारी नस्लें जो हैं वो फख्र करेंगी कि तकी आबदी ने कनाडा में बैठकर अल्लामा रूमी पर और अल्लामा इकबाल पर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं मशकूर हूं आपका कि आपने आज वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की दावत को कबूल किया और हमारे नाजरीन को आपने अपने पुरमगज ख्यालात से महजूज किया। और न सिर्फ ख्यालात से महजूज किया बल्कि आपके चेहरे की जो चमक है वो ये बताती है कि आप रोज बरोज दोबारा जवानी की दलहेज की तरफ वापस आ रहे हैं। तो इसकी भी आपको मुबारकबाद। और खलीलुर रहमान साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत दिनों के बाद, ख्वाजा साहब ने परसों कहा था कि कहीं बात चल रही थी, दिल तो बहुत करता है कि मिला जाए, लेकिन देखिए कब हालात बनते हैं और आप यहाँ आए या मैं वहां आ जाऊं तो मुलाकात होगी। और इस महफिल के ख्वाजा इकरामुद्दीन का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि आज उन्होंने आखिर आमादा कर ही लिया तकी आबदी साहब को इस पुरमगज लेक्चर के लिए। और जिस तरह से उन्होंने ये लेक्चर दिया और ख्वाजा साहब ने जिस तरह से कंडक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने इस्तकबालिया खुतबा पेश किया, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कारनामा है जो सोशल मीडिया के तई ख्वाजा साहब आजकल अंजाम दे रहे हैं। और इनकी तकलीद में अब न जाने कितने ऐसे गैर मयारी चैनल वजूद में आए हैं कि जो मयार का हिसाब अपने सामने न रखते हुए वैसे ही उदबा और शोरा को दावत देते हैं कि जिनका अदब में कोई मुकाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। अगर प्रोग्राम किया जाए तो बड़ा प्रोग्राम किया जाए जिसमें खलीलुर रहमान जैसे नाकिद हों, जिसमें तकी आबदी साहब बड़े अदीब हों, या दूसरे जो हमारे वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर आते हैं तो नाम होता है, वरना बस ये बात वही नकल की होती है। मैं उन तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं जो घंटा भर, बल्कि ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया हमारे साथ रहे, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से,
चाहे वो सऊदी अरब से हों, चाहे वो कनाडा से हों, चाहे वो उज़्बेकिस्तान से हों, तो जो मेरी स्क्रीन पर आ रहे थे, या फैसलाबाद से हमारे अफजाल साहब थे, बाकी दोस्त जो थे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे प्रोग्रामों को कामयाब बनाते हैं, हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, और इस महामारी के दौर में अदब को एक नई सिमत देने में मसरूफ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सामीन की ये जद्दोजहद जारी रहेगी, ताकि उर्दू अदब और उर्दू जबान जो है वो खोया हुआ वो मकाम हासिल करने में कामयाब हो सके, जिसके लिए उर्दू वाले अभी तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाह इनायत मलिक साहब और एडवोकेट खलील रहमान साहब, और आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब। आपकी गुफ्तगू से यकीनन हमारे नाजरीन बहुत मुस्तफ़ीद हुए और बहुत सी फरमाइशें आई हैं। इंशाअल्लाह आपको हम दोबारा ज़हमत देंगे, और नाजरीन से हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि तकी आबदी साहब आपकी दावत को यकीनन ठुकराएंगे नहीं, और गालिब के हवाले से जो लेक्चर के बारे में आपसे फरमाइश की गई है, बहुत जल्द वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम दोबारा डॉक्टर तकी आबदी साहब से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ आज की ये गुफ्तगू ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ममनून, सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात आपने की है, और कितने कितने आज आप जोश में थे माशाल्लाह। नहीं, बस आपके जो है ये क्या कहते हैं, जब चैलेंज होता है कि बहुत सी चीजें सामने और क्या पेश कर सकूं, तो बहुत सी चीजें भूल भी जाता हूं, बहुत सी चीजें आपके नहीं, आज बहुत बहुत मरबूत, बहुत उम्दा, और जिस तरह आपने इख्तिसार से वो सब कुछ कर दिया, वो कमाल है।